દમણના નાગરિકો માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ ચેતવણી। જો તમારા મોબાઈલ પર અદાણી ગેસના નામે કોઈ કોલ, SMS અથવા વોટ્સએપ મેસેજ આવે અને ગેસ કનેક્શન આપવાની ધમકી આપી APK ફાઇલ ડાઉનલોડ કરવાનું કહેવામાં આવે તો તરત જ સાવધાન થઈ જજો। આ એક સાયબર ફ્રોડ છે। દમણ પોલીસ અધિક્ષક કેતન બંસલે લોકોને આવી છેતરપિંડીથી બચવા અપીલ કરી છે। સાયબર ઠગો બિલ ભરવા અથવા સિસ્ટમ અપડેટના બહાને APK ફાઇલ મોકલે છે। જો આ ફાઇલ ફોનમાં ઇન્સ્ટોલ થઈ જાય તો ઠગો તમારા મોબાઈલ પર કંટ્રોલ મેળવી OTP, બેંકની માહિતી અને અન્ય વ્યક્તિગત ડેટાનો દુરુપયોગ કરીને ખાતામાંથી રૂપિયા ઉપાડી શકે છે। યાદ રાખો, કોઈ પણ અજાણી લિંક કે APK ફાઇલ ક્યારેય ડાઉનલોડ કરશો નહીં। ગેસ બિલની ચૂકવણી હંમેશા અધિકૃત વેબસાઇટ અથવા અધિકૃત એપ દ્વારા જ કરો અને કોઈને પણ OTP, પિન કે બેંકની માહિતી શેર ન કરો। જો ભૂલથી APK ઇન્સ્ટોલ થઈ જાય તો તરત જ મોબાઈલ ડેટા અથવા વાઈફાઈ બંધ કરો। ફોનને ફ્લાઇટ મોડમાં મૂકો। બીજા ફોનથી બેંકને જાણ કરીને ખાતું બ્લોક કરાવો અને તાત્કાલિક *1930 પર કોલ કરો અથવા cybercrime.government.in पर फरियाद नोंधावो। साइबर फ्रॉड थी सावधान रहो, सुरक्षित रहो। नमस्कार, मैं केतन बंसल, पुलिस अधीक्षक दमन। पिछले कुछ दिनों से दमन के नागरिकों को अडानी गैस के नाम पर फर्जी कॉल, SMS या व्हाट्सएप अलर्ट आ रहे हैं। इनमें आज ही गैस कनेक्शन काटने की धमकी दी जाती है और बिल भुगतान या सिस्टम अपडेट के बहाने एक APK फाइल डाउनलोड करने को कहा जाता है। ध्यान दें, यह पूरी तरह से एक साइबर फ्रॉड है। गैस कंपनियां या कोई भी अधिकृत संस्थान कभी भी SMS या व्हाट्सएप पर .APK फाइल नहीं बेचते। यदि आप इस फाइल को इंस्टॉल कर लेते हैं तो साइबर अपराधी को आपके पूरे मोबाइल का एक्सेस मिल जाता है। वो आपके OTP या पर्सनल मैसेज को पढ़ पाते हैं। आपके बैंक का कंट्रोल लेकर वो आपके बैंक खाते से आपकी सारी कमाई उड़ा लेते हैं। सुरक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें। किसी भी अनजान मैसेज में आए लिंक या .APK फाइल को भूलकर भी डाउनलोड या इंस्टॉल ना करें। गैस बिल का भुगतान केवल अडानी गैस की अधिकृत वेबसाइट या अधिकृत ऐप के जरिए ही करें। अनजान नंबर से आने वाले कॉल या मैसेज पर कभी भी अपना OTP, पिन या बैंक डिटेल्स शेयर ना करें। अगर गलती से .APK फाइल आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो तुरंत अपने फ़ोन का मोबाइल डाटा या वाईफाई तुरंत बंद कर दें ताकि साइबर अपराधी आपके फ़ोन तक ऑनलाइन पहुंच ना बना पाए। फ़ोन को फ्लाइट मोड या स्विच ऑफ कर दें। दूसरे फ़ोन से अपने बैंक को सूचित कर अपने बैंक खाते को अस्थायी रूप से ब्लॉक करवाएं। कोई भी साइबर वित्तीय फ्रॉड होने की सूरत में आप तुरंत नेशनल साइबर हेल्पलाइन 1930 पर संपर्क करें या cybercrime.gov.in पर अपनी कंप्लेंट लॉन्च करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। દાદરા નગર હવેલીના સેલવાસના 22 ફળિયાની ચકચારિત ઘટના સામે આવી છે। એક મકાનના બાથરૂમમાંથી મળ્યો નવજાત બાળકીનો મૃતદેહ। શંકાસ્પદ હાલતમાં નવજાત બાળકીનો મૃતદેહ મળતા ચકચાર મચી જવા પામી હતી। 22 ફળિયાના એક ઇપકા કોલોનીના મકાનના બાથરૂમમાંથી મળ્યો મૃતદેહ। સેલવાસ પોલીસે મૃતદેહનો કબજો લઈ હાથ ધરી તપાસ। જેટલી પ્રેગ્નેન્ટો છે ને બધી બધીને ઊભી કરો, કારણ કે એવોની શું છે, ટાઈમિંગ બતાની છે। આશા વર્કરને બધું ટાઈમિંગ ખબર જ હોય, કારણ કે ડેલી ને એવોન જાય, બરાબર? તો એવોને બધાને ખબર હોય फोन डिलीवरी कया समय भाई आज ही दिखिए ना। तो थोड़ा हम लोग को बाथरूम करने का ठिकाना हो जाए, बात मारो तो पूरा भर गया। वही जाम हुआ था। हाँ पूजन आया था, आपके ऊपर गया था। अब बोले कि 5 दिन में गाड़ी गया था, चेहरा और हाथ गोड़ सब तो बराबर था, मुंह गोल का था, गोरी थी, अच्छी थी,
सब साहब लोग के सामने मिलिट्री वाले के देखा, पुलिस वाले के सामने दिखाया बाला के। ये कितने बजे का मामला था? मैं 5 बजे गटर खोला, 5 बजे मेरा बाथरूम में गया, जाम हो गया तो मैं बोला एक बाइक कैसे जाम हो गया, तो मैं शाम को मैं सोचा सब बच्चे उच्चे लोग आ जाएगा तो बाथरूम खोलूंगा। 5 बजे मैं बाथरूम खोला, 6 बजे के करीब निकाला उसको। 6 बजे का निकाला? हाँ। फिर आप लोग सिलवासा पुलिस को संपर्क किया? हाँ, पुलिस को बुलाया ना, मैं मिलिट्री वाला आया था, पुलिस वाला भी आया था, सब लोग आया था। किसका चौल है ये? मेरा है, मेरे नाम से, कोई रामाकांत यादव के नाम। ओके। यहाँ पे आपके चौल में कोई भी प्रेग्नेंट लेडी नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं, कोई ऐसा मामला नहीं, कोई नहीं। ओके। વલસાડમાં એક ભેજાબાજુએ બેંક સાથે 15 લાખ રૂપિયાની છેતરપિંડી આચરી હોવાની ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે। કાર લોન લઈને હાઇપોથેકેશનના બોગસ દસ્તાવેજો બનાવી આ શખ્સે નવી નકોર કાર અને વ્યક્તિને વેચી મારી હતી। બેંકના હપ્તા આવવાના બંધ થતાં તપાસ શરૂ થઈ અને આખો ભાંડો ફૂટ્યો। વલસાડના મહેગામના સત્સંગ ફળિયામાં રહેતા યશ રશ્મિક પટેલે વલસાડના હાલર 4 રસ્તા સ્થિત સરદાર બિલાડવાલા પાડી પીપલ્સ કોઓપરેટિવ બેંકમાં ગત 17 જાન્યુઆરી 2024ના રોજ કાર લોન માટે અરજી કરી હતી। બેંક દ્વારા યશ પટેલને કાર લોન પેટે 15 લાખ રૂપિયાની લોન મંજૂર કરવામાં આવી હતી। આ લોનનો માસિક હપ્તો 31,128 રૂપિયા નક્કી કરવામાં આવ્યો હતો। 17 જાન્યુઆરીથી 8 ફેબ્રુઆરી 2024ના સમયગાળા દરમિયાન લોન પાસ કરાવીને તેને વાપી ખાતે આવેલ સ્ટેલા ઓટોમાંથી એક કારની ખરીદી કરી હતી। આરોપી યશ પટેલની છેતરપિંડી કરવાની રીત ખૂબ જ ચાલાકીભરી હતી। કાર નંબર GJ15CP3203 ખરીદ્યા બાદ તેને નિયમ મુજબ બેંકના હાઇપોથેકેશનની એન્ટ્રી કરાવી ન હતી। આરટીઓમાં ડુપ્લિકેટ કાગળો ભેગા કરીને આરસી બુકમાં એન્ટ્રી પડાવી દીધી ન હતી અને રજિસ્ટ્રેશન કરાવી લીધું હતું। હાઇપોથેકેશનના બોગસ દસ્તાવેજો બનાવી તેને ખરા તરીકે ઉપયોગ કરી બેંકને અંધારામાં રાખી હતી। ત્યારબાદ તેને આ કાર એક ત્રાહિત વ્યક્તિને વેચી મારી હતી અને વેચાણના તમામ પૈસા પોતાની પાસે રાખી લીધા હતા। કાર ખરીદનાર ત્રાહિત વ્યક્તિને પણ ખ્યાલ ન હતો કે આ કાર પર લોન ચાલી રહી છે। આ સમગ્ર કૌભાંડનો પર્દાફાશ ત્યારે થયો જ્યારે યશ પટેલે લોનના 4 હપ્તા નિયમિત ભર્યા બાદ જુલાઈ 2024થી અચાનક હપ્તા ભરવાનું બંધ કરી દીધું। બેંકે નોટિસ મોકલીને તપાસ કરતા જાણવા મળ્યું કે કાર તો બારોબાર વેચી મારવામાં આવી છે। આખરે બેંકના બ્રાન્ચ મેનેજર યોગેશભાઈ ભગતે વલસાડ સિટી પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી। પોલીસે 3 ઓગસ્ટ 2024ના રોજ ગુનો દાખલ કરી આરોપી યશ પટેલની ધરપકડ કરી છે। હાલમાં પોલીસ દ્વારા કાર કબજે કરવાની આગળની કામગીરી ચાલી રહી છે। 2024 સાલમાં તારીખ 17/1/24 થી તારીખ 8/2/24 દરમિયાન એક મેહગામના યુવકે પોતે વલસાડ ખાતે આવેલ હાલર ખાતેની એક બેંકમાંથી 15 લાખ રૂપિયાની લોન પાસ કરાવી હતી અને એમાંથી સ્ટેલા ઓટો વાપી ખાતેથી એક કાર ખરીદી કરી હતી અને એમાં હાઇપોથિકેશનની એન્ટ્રી નહીં કરાવી, ડુપ્લિકેટ કાગળો ભેગા કરી આ બેંકને જાણ પણ નહીં કરી હતી અને આરટીઓમાંથી રજીસ્ટ્રેશન કરાવી આ જે કાર પેટે 15 લાખની લોન લેવામાં આવી હતી એ લોનની રકમ ભરપાઈ નહીં કરી એ કાર ત્રીજી વ્યક્તિને વેચી મારી હતી। જે બાબતે તારીખ 3/8/24 રોજ ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો હતો અને એ બાબતે આ મેહગામમાં રહેતા યશ પટેલની ધરપકડ કરવામાં આવેલી છે અને આગળની કાર્યવાહી હાલમાં ચાલુ છે। બેંકમાં જ્યારે લોન નહીં ભરાઈ ત્યારે બેંકે જ્યારે તપાસ કરી અને આ લોન કેમ ભરાતી નથી જે દરમિયાન ખ્યાલ આવ્યો હતો કે આ કાર તો વેચી મારવામાં આવેલી છે અને લોન નથી ભરી એટલે એ બાબતે ગુનો દાખલ કરીને હાલમાં કાર પણ કબજે કરવાની કામગીરી ચાલુ છે। આરોપી પહેલા બેંકમાંથી લોન લેતો હતો અને બેંકમાંથી લોન લઈને એ કાર માટે લોન લઈને કાર પોતે ખરીદી અને એની જે હાઇપોથિકેશનની એન્ટ્રી હોય એ એન્ટ્રી કરાવતો ન હતો જેથી આરસી બુકમાં એની એન્ટ્રી પડતી ન હતી અને કાર કોઈ ત્રીજી વ્યક્તિને વેચી નાખતો હતો જેથી ત્રીજી વ્યક્તિને ખ્યાલ નહોતો આવતો કે આ કાર લોન ઉપર છે। એ રીતે વેચીને અને જે પૈસા આવે એ પોતે રાખતો હતો અને બેંકમાં ભરતો ન હતો। વલસાડ જિલ્લામાં ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગની મોટી કાર્યવાહી। જિલ્લાના એનાલોગ પનીર વેચતા દુકાન સંચાલકો પર ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગની રેડ। જિલ્લામાં અત્યાર સુધી 75 કિલોથી વધુ એનાલોગ પનીરનો નાશ કરાયો છે। એનાલોગ પનીર વેચતા દુકાન સંચાલકો પર કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે। વલસાડ, પાડી, ધરમપુર, વાપી, ઉમરગામ તમામ તાલુકામાં ફૂડ વિભાગનું સંયુક્ત ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું છે। ફૂડ વિભાગની કાર્યવાહીથી એનાલોગ પનીર વેચતા લોકોમાં ફફડાટ ફેલાઈ જવા પામ્યો છે। उठा के तोड़ दो उसको।
भाई इसको खुला रख, उठा के तोड़ दो उसको, उठा के। अभी भूखा कर दो, भूखा कर दो उसको, छोड़ दो उसको, दबा के तोड़। अब फिर धो दो, ठीक है, साबुन से हाथ धो लेना फिर। जानो तो जट हो गया होगा। ये तो एना लोगे।